رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشهداء القادر الجيلان وإلى روح قطب الأعمال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الوزن سيد الشيخ محمد بن عبد الحكيم سنن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله الباني سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل الباني سيد الشيخ محمد خصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ عبد الوهاب الشعراوي سيد الإمام الحبيب عبد الله بن العبد سيد الإمام الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفليح سيد الشيخ محمد نووي بن عمر البنتني وبأهل سنة بن المتصل إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي أمير الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصقر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العجوز الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العجوز العدني سيدنا الحبيب شي بن عبد الله العجوز سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المقدار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيدي الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زيد العلي سيدنا الحبيب أبي بكر بن سعد بن السوق صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيد صاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبيب صاحب شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العباس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحب سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفقداني المدني سيد الشيخ محمد إلى سيدي ومرشدي ومربي الجميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم أدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب بركتهم وكرامتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية أسقمنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيا جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدنا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب طويل أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وجمع بيننا وبينه صلى الله عليه وآله وسلم يقظة ومناما بالدنيا والأخرى بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة ووفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله. Mana sambungannya? Syiarus Salikin. Dan kata Sayyiduna Isa alaihi salam, tahabbabu ilallahi ta'ala yabghadu ahlul ma'asi wa taqarrabu ilallahi ta'ala lituba'ida minhum waltamisu ridallahi bisukhtihim. Qalu ya ruhallah faman nujalisu? Qala jalisu man tuzakkirukumullah riwayatahu wa man yazidu fi amalikum kalamuhu wa may yarghabukum bil akhirati amaluhu. Berkata Sayyiduna Isa ruhullah alaihi salam, berkasih-kasihanlah kamu kepada Allah dengan benci akan orang yang ahlul ma'asi. Bersayangan dan berkasih-kasihanlah kalian sesama umat Islam. Di antara cara berkasihan itu, bencilah, marahlah lawan orang ahli maksiat. Maksud marah atau benci dengan orang ahli maksiat ini bukan benci dengan orangnya, tapi benci dengan perbuatan maksiat. Karena perbuatan maksiat itu adalah dibenci Allah. Perbuatan maksiat itu dilarang oleh Allah sehingga dibenci oleh Allah. Jangan didukung, maksudnya sama-sama, karena kadang-kadang bilainya kada sama-sama, kada mau maksiat, ahli maksiat itu melihat kita itu kurang wibawa. Kita ambil contoh anak lawan kuitan aja, mestinya anak abah lawan umahnya itu sepakat sama-sama sayang lawan anak dengan cara kada ketujuh dengan perilaku anak nang salah. Tapi ketika seikung kada ketujuh nang seikung beranai aja seakan-akan setuju, malah seakan-akan membela dia, maka akhirnya perbuatan maksiat itu bisa kada ampihnya. Kenapa? Karena kada bersatu dalam mencintai Allah, dalam memurkai kemaksiatan. Itu contoh ringan aja, contoh ringan. Wa taqarrabu ilallah lituba'ida minhum, dan berdekatlah diri kamu kepada Allah Ta'ala dengan menjauhi daripada mereka itu. Berdekatlah kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya jauh dari ahli maksiat, supaya jauh dari ahli maksiat. Caranya berdekat dengan Allah, karena orang yang maksiat jauh dari Allah. Ketika kita berdekat dengan Allah, berarti kita jauh dari ahlul maksiat. Bahasa contoh ini banyu lawan minyak kedemu utama aja. Api lawan banyu lah, kena mau jauh utama tuh. Iltamisu ridallah bisukhtihim, tuntut oleh kamu akan ridha Allah Ta'ala dengan benci akan mereka itu. Cari keridhaan Allah dengan cara membenci dengan ahlul maksiat. Maka berkata mereka itu yang dikhitab oleh Nabiullah Isa alaihissalam dengan katanya,
Hayrullah, maka siapa yang kami duduk bertolan dengan dia. Murid-murid Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada beliau, wahai Ruhullah. Gelar Nabi Isa itu Ruhullah, itu gelar. Jadi bilanya di kitab apa, Ruhullah itu adalah gelar Nabiullah Isa alaihissalam. Siapa yang kami duduk bertolan dengan dia, siapakah yang kami kawani, nang sehingga kami berduduk-duduk bersama mereka. Qala jalisu man tuzakirukumullah riwayatu wa man yazidu fi amalikum kalamuhu wa may yarghabukum fil akhirati amalu. Siap makan sabda Nabiullah Isa alaihissalam, duduk kamu bertolan akan seseorang yang mengingatkan kamu oleh melihat akan dia itu dengan Allah, dan duduk kamu bertolan seseorang yang menambahi di dalam amal kamu oleh perkataannya, dan duduk oleh kamu bertolan akan seseorang yang menggemarkan kamu di dalam akhirat oleh amalnya. Ujar Nabi Isa alaihissalam, bakawanlah kalian dengan 3 faktor atau 3 kriteria orang ini. Yang pertama, orang itu tuzakkirukumullah riwayatuh, pandirnya, riwayatnya bisa mengingatkan kamu kepada Allah. Kawani orang yang riwayatnya itu, riwayat ini bisa aja perilaku hidupnya, bisa aja pekerjaannya, bisa aja ucapannya. Kawani orang yang pandirannya, perilakunya, sikapnya mengingatkan kamu kepada Allah. Bila inya bapandir lawan kita, membawa ingat lawan Allah. Bila inya membawa berjalanan pekerjaan, membawa berjalanan, maka berjalanannya itu membawa ingat lawan Allah. Bila inya membawa kumpul-kumpulan, membawa ingat lawan Allah. Namun orang kaya ini kawannya, secara khusus orang, ciri orang wali itu adalah mereka itu pandirnya atau dilihat dirinya aja membawa ingat lawan Allah. Maka pahamannya nih, bakawanlah dulu secara khusus lawan orang wali Allah Ta'ala. Karena wali Allah Ta'ala ini saikuman membawa ingat lawan Allah. Inya berdiam pun bisa membawa ingat lawan Allah. Berdiam aja membawa ingat lawan Allah. Jangankan berdiam, orang wali itu melihat gambarnya aja kita bisa ingat lawan Allah. Melihat gambarnya aja, belum lagi sama majelis, belum bergaul, melihat gambar sidin aja yaitu membawa ingat lawan Allah Ta'ala. Itu orang wali khusus.
Nah turun orang wali bisa aja mungkin alim, orang alim nang ulama nang bukan wali bakawan lawan ulama nang pandirnya, perbuatannya, sikapnya membawa kita ingat lawan Allah. Kita turunakan pada orang alim yaitu thalibun santri, bakawan lawan santri, tapi santrinya ini pandirannya, perbuatannya, sikapnya, dirinya membawa ingat lawan Allah. Mun biar santri tapi ternyata kelakuannya kada membawa ingat lawan Allah, jangan dikawani. Oh jangan santri, orang alim pun, kalau memang ada orang alim. Kalau inya kada membawa kepada ingat lawan Allah, kada membawa kepada Allah, jauhi. Ada hadisnya, akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang sangat aku takutkan kepada kalian itu adalah ulama usuk, ulama nang jahat. Apa kriteria ulama yang jahat itu? Ulama yang jahat itu salah satu kriterianya adalah dia bicaranya zikir, bicaranya agama, bicaranya kebaikan, tapi perilakunya hubud dunia. Pandir agama, pandir ketuhanan, dan seterusnya, tapi ternyata perbuatannya ini duniawiyah, menggambarkan hubud dunia. Maka pirra minhu piraraka minal asad. Pirra minhu, berjauhlah kamu dari orang alim itu, piraraka minal asad, sebagaimana engkau lari dari singa yang menerkammu. Kenapa? Karena ini orang alim malah membawa hubud dunia. Ada dalam hadis, la tujalisul ulama illa khamsan, jangan kalian duduk di majelis orang alim kecuali orang alim itu membawa 5 hal. Salah satunya adalah membawa dirimu dari tidak ikhlas menjadi ikhlas, membawa dirimu dari dunia kepada zuhud lawan dunia, dan seterusnya. Kalau orang alim hanya membawamu tentang cerita duniawiyah dan menumbuhkan cintamu dengan dunia, maka jangan ikut duduk di majelis orang alim itu. Bahkan firra minhu firaraka minal asad, larilah engkau, berjauhlah engkau dari orang alim itu sebagaimana engkau lari dari singa yang menerkammu. Kenapa? Karena ini orang alim membinasakanmu, bukan menyelamatkanmu. Sama turun sedikit santri, bakawan lawan santri, santrinya perbuatannya kada membawa ingat lawan Allah, dan seterusnya, kada usah dikawani, usah dikawani. Ke bawah kepada daripada santri, boleh ke rumah bergaul dengan masyarakat. Siapa yang harus aku kawani?
Siapa yang harus dikawani? Oh, kawani orang, ucapannya, perbuatannya, sikapnya membawa ingat kepada Allah. Asa kadada ya, munnya rasa kadada, kedosa bakawan. Dosa bakawan. Siapa kawan? Cukup kawan kita. Mutolaah di rumah. Ilmu kawan. Apabila inya kada kitab, siapa kawan? Kawan di Rasulullah, baca sholawat. Bila kada sahib ma'allah. Kunu ma'as sadiqin. Kalian hendaknya bersama orang siddiq, orang-orang shadiqin, orang wali. Kun ma'allah au kun ma'a man ma'allah. Dah. Kun ma'allahi au kun ma'a man ma'allah. Kun ma'allahi tarallaha ma'ak watrukil kulla wa hadir tama'ak watrukil kulla wa hadir tama'ak. Kun ma'allah, kada kawa ma'allah. Sudah. Kun ma'aman ma'allah, bersamalah engkau dengan orang yang bersama Allah. Kunu ma'as shadiqin, bersamalah kalian dengan orang-orang shadiqin. Ini nang dikawani Rasulullah. Bila kada lawan Allah, bila kada ke atas boleh ke bawah, bakawan lawan Allah. Bila kada turun lawan Rasulullah, bila kada turun ma'as shadiqin, turun lawan santri. Bila kada udah guringai lagi, an-naumu aslam, tidur lebih selamat. Ini boleh tuh, aneh guring ya di rumah melingkar aja kayak Halim Batar. Tahu Halim Batar wan? Ya tahu, aneh orang bahari jadi Halim Batar itu agan mau unjun baung. Halim Batar itu belingkur jadinya itu Halim Batar. Kenapa kita harus berkawan dengan orang ma'allah? Ya karena kita hendak ingat lawan Allah. Setidaknya ada tasambung lawan orang, ingat lawan Allah. Ya Muhammad, man zakaraka faqad zakarani. Wahai Muhammad, orang yang mengingat engkau sama mengingat dengan aku. Kenapa? Karena Rasulullah terhubung dengan Allah. Ketika kita terhubung dengan orang yang terhubung dengan Allah, maka kita menjadi terhubung. Di dalam tasawuf, karena ini dikembangkan menjadi sebuah ajaran yang disebut dengan rabithah. Rabithah, salah. Makanya ketika orang bertanya apa dalilnya rabithah, dalilnya salah satunya adalah wa kunu ma'as shadiqin. Apa itu rabithah? Rabithah itu adalah ikatan, ribtul qalbi bi syaikhil mursyid, mengikat hati dengan syekh
yang mursyid. Ini hampir setiap tarekat itu ada yang disebut dengan rabitatul qalbi. Tapi di antara yang membahas secara khusus berkaitan dengan rabithah ini adalah tarekat Naqsyabandiyah. Ada caranya mana? Nang kaya apa guru itu diandak di antara dua mata kita. Nang kaya apa guru itu diandak di dalam hati kita. Itu ngarannya rabithah. Dalilnya wa kunu ma'as-shadiqin. Ini supaya berkawan lawan orang soleh. Kenapa? Supaya kita terkoneksi. Pak, coba kita contoh aja nang hari-hari itu bagus sebenarnya, walaupun masih sifatnya formalitas ataupun sifatnya adalah tampilan. Orang kadang-kadang wayah ini benai bapakaian hendak kayak orang alim, baguslah, bagus. Lihat aja. Ada orang wayah ini saking benai gembira, senang, bagus, ketujuh begambar lawan tuan guru, imbahnya diupload. Kena gambar pulang lawan Habib diupload, kena saking senangnya. Tapi wallahu alam apa tujuannya nang nyata bagus tuh, cuma upload terus. Artinya nah aku nah begambar lawan Habib nah ini lagi modelnya, tapi kita pandang inya kesenangan, senangnya. Itu kalau rajin kita sholat, kada kawal dinapiakan sholat itu sudah pengalamanku lagi anu melunang kayak itu tepang. Kada apa-apa, sudah. Saking nampak, saking bahasa orang-orang sufi, tasyabbahu birrijali illam takun mislahu. Berpenampilanlah kamu seperti rijal, tapi bukan rijal kita ini. Ada rijalnya, bolehkah? Ada. Nah, rijal. Tasyabbahu birrijali illam takun mislahum. Berpenampilanlah kalian seperti rijal jikalau kalian tidak seperti mereka. Penampilannya barang. Nuruti pakaiannya, kadang nuruti pandirnya. Kenapa? Fa inna tasyabbuha birrijali falahun. Karena bahwasanya menyerupai orang nang soleh, menyerupai orang alim, menyerupai ulama, menyerupai orang wali, falahun, beruntung. Nang iya tenang kita anak nuruti itu pakaian anak kayak Habib, kemudian pakaian anda kayak orang alim kayak ini, padahal kan ada orang alim ada. Bolehlah, silakan, bagus. Cuma berhati-hati aja hendak kayak orang alim benai ma'amalakan imamah innallaha wa malaikata yusalluna ala sahibil imamah. Allah dan malaikatnya bersolawat lawan orang nang beimamah, orang nang bebolang. Apalagi hari Jumat hukumnya sunat. Lalu hendak menuruti orang alim, beimamah turun ke masjid, baguslah, bagus. Tapi jangan di saf pertama belakang imam. Kalau jadi masalah, apa masalahnya?
Masalahnya beberapa hal. Satu, kalau khatib kada datang, ayo khatib kada datang, gantian. Nah, ayo. Apa alasan? Lah, korokongan sakit nih ya. Belum tentu bepandir ada aja orang gawa bepandir. Yang gawa aja asal bunyi aja. Cari alasan yang lain pulang. Akhirnya sakit parut aja hendak ke WC dulu. Kada jadi khatib hari disuruh orang baca doa hakun sekalinya. Wah, hendak kayak orang alim nih bang. Sekali dia Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli zunubi wali walidayya warhamhuma. Ketawaan santai di belakang. Amin. Jangan dikira mah amin akan bujur. Kada tahu mau ulu-ulu. Oh, hendak bagaya Habib pulang nah. Mentang-mentang amin. Jangan benyaringnya. Allahumma inni as'aluka. Nah, ribut pulang. Amin, amin, amin. Ya. Bahaya gitu. Ada menggawe dina jamaah. Betakun, kenapa jamaah dicerna? Makanya jangan gaya orang alim tapi duduk di orang alim, jangan. Amun hendak bagaya kayak orang alim, dibunju-bunju aja di bawah dauh kan. Gitu. Kenapa orang ada jangan menyuruh? Ada jangan menyuruh. Selamat sudah. Ini ngarannya tahu diri, menyerupai orang alim tapi kada menempati orang alim. Menyerupai aja, kada menempati. Boleh aja lah, bagus walaupun kada orang alim. Lu bergambar lawan Habib, lawan orang alim, ya Allah, gaya nang Habib Jepang juga. Ang gaya orang alim Jepang mau uploadnya berapa kali ya? Kada puas hari ini isuk ya pulang, isuk di status pulang di mana-mana. Bagus saja. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, uhibbus sholihin walastu minhum. Aku mencintai orang soleh walaupun walastu minas sholihin, walaupun aku bukan orang soleh. Ini gambaran cinta aja nah, aku ketujuan orang soleh, makanya diupload terus. Bagus lah, bagus saja karena cinta lawan orang soleh. Tapi jangan bagak. Namun diagakakan ya nangke itu, yang dicari itu kan banyak banget itu benar. Nah nampilakan hanya aku bujur kayak ini, ya bergambar lawan Habib. Situ mun ada jur gambar lawan Habib, mana lo diagakakan. Itu ngarannya tasyabuh. Bagus tasyabuh tapi dengan niat nang bujur-bujur, niat mencintai, niat lalu menyerupai penampilan gaya nang gaya orang alim. Lalu banai, kenapa itu inya nangke itu? Karena ada kontak hati lawan orang soleh, lalu jadinya berpenampilan kayak orang soleh. Kita ini dinai bukan orang soleh, kita bukan orang soleh lalu mencintai orang soleh. Kita ini bukan ahli zikir tapi ingin kontak dengan ahli zikir. Kita ini bukan orang yang ahlul mahabbah tapi ingin kontak lawan orang yang ahlul mahabbah. Lalu ada ngarannya rabithah.
harus ada keterikatan hati. Jadi ikat hati. Contoh hari-hari bagus banget diulah Allah Ta'ala ibrah denai kam bahape rata-rata bahape ya kalau rata-rata bahape bulik langsung HP aja tuh. Wah serobaan dah timbul habis kuota kawalah deh lihat YouTube kah, melihat apa lagi ngarannya Facebook kah, melihat apa WA kah, kada kau lagi kan karena kada berkota kontak lah kada putus ngaran. Kayak apa supaya kita kontak? Oh harus berisi kuota. Kada kawa aku jer, kada ahlinya berisi kuota, duitnya kada, namunnya kada ahlinya mengontak barang. Iyalah, mengontak barang. Kayak apa caranya ngontak? Itu rabitoh. Kayak apa caranya sulah? Sinang beisi HP ini harat dulu. Inya beisi kuota banyak, kemudian HP-nya pun bagus, beisi aplikasi nang di dalamnya ada hotspot. Iyalah salah. Buka hotspot. Lalu den kontak kada deh. Kontak. Plak. Kontak kada? Kontak. Oh, den tahu, kodenya tahu, lalu kontak. Kawalah kamu kontak kayak lagi kalau kawalah main lagi tak kontak kalau tak kontak padahal kada ada kota kada ada duit kada ada apa tapi karena dibuka salah robitohnya kemudian umpat di robitoh situ tak umpat disitulah ada kalimat orang bahari. Apabila kita ingat lawan orang ini ingat lawan Allah, maka kita pun akan ingat lawan Allah. Nah, tapi ini secara khusus Robitoh ini dibahas dalam tarekat Naqsyabandiyah. Apapun macam-macamnya, karena ada Naqsyabandiyah Saziliyah, ada Naqsyabandiyah Khalidiyah, ada Naqsyabandiyah Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah Khalidiyah, ada Naqsyabandiyah Khawajakaniyah dan sebagainya. Secara pokok itu adalah ajaran dalam tarekat Naqsyabandiyah, walaupun ini ditentang habis-habisan oleh orang Wahabi. Kenapa? Ujar orang Wahabi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami menyembah, akan engkau kami minta tolong. Maksudnya kada usah berperantara, langsung aja lawan Allah. Mun ada kuotanya silahkan. Ya kalau kan melarang dong, ada kuotanya. Ujar Salahuddin, Din, ikam langsung aja dah kontak ke Telkomsel apa? Ujar, mun ikam ada kotanya, mun ikam kada ada kemampuan, kada ada beisi ini dan itunya, kayak apa mengontak? Ya kalau, nah lalu mengontaklah lawan orang langkon kontakunu ma'as-shadiq. Itu satu. Jadi bakawanlah lawan orang, terserah lagi orangnya tuh umum sudah. Yang orang itu riwayatnya, pandirnya, perilakunya, sikapnya membawa dirimu ingat kepada Allah. Satu. Yang kedua, wa man yazidu fi amalikum kalamuh. Bakawanlah lawan orang itu pandirannya, kalamnya,
Kalau kalam itu kan berarti pandiran yang bersusun. Al kalamu wal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Sudah Pak? Belum. Kalamuna labzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Ujar di dalam Jurmiyah, al-kalamu huwal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu ucapan yang bersusun yang memberi faedah dapat dipaham. Ujar Alfiyah Ibnu Malik, simpelnya kalam itu kalamuna labzun mufidun kastaqim. Sama aja kalau salah, sama aja pahamannya, cuma ibaratnya nang berbeda. Jadi bakawan lawan orang pandirannya tuh bersusun bagus, berfaedah kawan pandirannya nih. Nah, apa faedah pandirannya? Faedah pandirannya itu yazidu fi amalikum, menambah dalam beramalmu, menambah bersemangat dalam beribadah. Pandirannya menambah bersemangat dalam berbuat kebaikan. Berarti jangan dikawani orang yang pandirnya kada beraturan. Camuh pandiran. Jangan dikawani orang nang pandirnya bagus beraturan tapi kada berfaedah. Bagus saya pandirnya betata tapi nampak kisah warak kada ada faedahnya, kisah ngarampot bener. Kada usah. Ini ahlinya bener. Mun orang nang ahli dalam yazidu fi amalikum kamlamu, ini adalah hukama. Yang bagus dulu di atas ini adalah hukama. Apa itu hukama? Hukama itu jamak taksir daripada hakimun, hakim. Hakim adalah orang yang bijaksana atau orang yang ahli hikmah. Makanya ada di Quran Luqmanu al-Hakim, sigat mubalaghah, orang yang ahli hikmah. Apa orang ahli hikmah? Orang ahli hikmah itu pandirnya pendek, tersusun pendek tapi penuh makna. Orang ahli hikmah itu ilmunya laduni, keluar turun ke hati, dari atas turun ke hati, keluar di mulut. Luqmanul Hakim dalam Quran surah Al-Luqman, lalu di surah Luqman digarani Luqman ini Al-Hakim. Orang siapa aja beneh bila datang ke rumah Luqman Hakim ini, dengan apapun permasalahannya selesai. Lawan apa? Lawan pandir aja. Selesai dengan pandir. Orang datang membawa pikiran nanggala ke wadah sidin. Setomat aja sidin pandir. Wah, pandir. Tenang. Orang ada masalah apa? Masalah bisnis, datang ke wadah sidin. Pandir aja sidin setumat lek ampe pusing. Ini ngarannya Al-Hakim.
Nah, siapa hukama nang banyak menjadi ahlil hukama, orang-orang hakim ini banyak benar. Kalau kita di dalam Islam ini adalah para ulama, ini dulu para aulia. Karena para aulia itu bisa disebut dengan ahlul hikmah. Turun ahlul hikmah, ada mungkin bisa kada wali tapi nya ahlul hikmah. Kenapa? Orang ahli filsafat misalnya, tapi filsafatnya filsafat Islam. Bisa orang ahli hikmah tapi bukan orang Islam, tapi mereka ahlul hikmah. Ini diantaranya adalah orang-orang filosof, orang ahli filsafat. Ujar orang ahli filsafat, makanlah, bangunlah di waktu pagi, makanlah di waktu siang, bekerjalah di waktu siang, istirahatlah di waktu sore, tidurlah di waktu malam dengan tenang. Itu orang filsafat. Filsafat apa? Ya, filsafat bisa disebut dengan filsafat kehidupan. Bisa orangnya Islam, bisa kan? Karena itu filsafat kehidupan aja. Bangunlah di waktu pagi, bekerjalah di siang hari, istirahatlah di sore hari, tidurlah di malam hari dengan tenang. Paham kau? Paham? Jik paham ya? Ini orang ahli hikmah. Karena kenyataannya itu bangunlah di waktu pagi artinya hidup benar. Ini kita hidup. Nah, mulai bangun subuh, mulai lagi halus pelak. Kaina bekerjalah di siang hari. Bangun di waktu pagi, makanlah itu di waktu duha, bekerjalah di siang hari, istirahat di sore hari, tidurlah dengan tenang. Kenapa, Pak? Bangun, tuntut ilmu, siang bekerja, artinya amalkan ilmu, sore istirahat di waktu duha, tenang aja lagi kada usah ke situ kemari nuntut ilmu, dah kawal lagi istirahat aja. Malam matilah dengan tenang. Itu orang filsafat. Bolehlah umat Islam mengaji filsafat, tergantung cara memandangnya kayak apa. Kalau Imam An-Nawawi Ibnu Sholahi wan Nawawi Harramah, itu ada dalam kitab Sulamul Munawwarak ilmu mantik benar. Karena Ibnu Sholahi wan Nawawi Harramah, Imam Ibnu Sholah lawan Imam Nawawi mengharamkan. Tapi yang diharamkan itu ilmu filsafat yang bercampur dengan filsafat Yunani yang membawa kepada tidak percaya dengan Tuhan. Karena benar, bolehlah kita mengaji ilmu filsafatnya Sokrates, bagus. Kadang ngerti kamu siapa Sokrates, kayak apa filsafatnya. Bolehlah ngaji filsafatnya ulama Islam, filsafatnya Farabi, filsafatnya Ibnu Rushdi, filsafatnya Imam Al-Ghazali. Tapi Imam Al-Ghazali ngarang kitab kesalahan-kesalahan orang ahli filsafat Yunani, lalu sidin ngarang kitab ngarannya Tahafutul Falasifah. Padahal bagus benar. Kamu membaca filsafatnya Sokrates,
Nah sekarang ini banyak mengenai filsafatnya Plato, Aristoteles, banyaklah ke bawah. Kenapa, Pak? Mengatakan orang filsafat tuh mencari kebenaran lewat akal. Dan iya benar, mencari kebenaran lewat akal. Kalau orang sufi mencari kebenaran lewat hati dan akal. Biar sedikit-sedikit selesai. Nah, apabila orang mencari kebenaran dengan akal, memang akal punya keterbatasan. Tapi akal ini hebat ini. Akal ini hebat. Ketika orang mencari kebenaran dengan akal, kemudian dengan hati, maka dia akan sampai kepada yang maha benar. Inilah yang menjadi ahlul hikmah sejati. Nah, pandiran mereka inilah yang selalu memberi manfaat. Kenapa? Karena mereka pandirnya keluar bukan dari hawa nafsu, tetapi keluar dari hati yang bersih. Peringatan lawan kita, Imam Ali Al-Khawas, seorang ummi balai, ummi tapi wali hebat. Gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, orangnya ummi, buta lagi, tapi guru istimewa dari Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bingung balai mikir, buta, ummi, arti ummi itu kan bisa baca kitab, tapi kitab surong namanya kitab kan. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ngaji kitab mengaji lawan Syekh Ali Al-Khawas, itu disuruh Sidin buang kitab buang buang Sidin. Tapi setelahnya kembali semua kitab itu bukan berbentuk buku, bukan berbentuk kitab, tapi masuk ke dalam hati. Itu Syekh Ali Al-Khawas. Makanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ngarang kitab berkaitan dengan Syekh Ali Al-Khawas. Sidin ngarang kitab yang bernama Durasul Ghawas fi Fatawa Ali Al-Khawas. Nah, galar aja Al-Khawas, ujar Sidin, ini penting lawan kita, bahan introspeksi kita. An-nasihatu la yanfa'u illa yakhruju min qalbin khalisin. An-nasihatu, nasihat itu la yanfa'u, tidak akan bermanfaat. Siapa aja bernasihat kada akan bermanfaat nasihat itu, illa, kecuali yakhruju min qalbin khalisin, nasihat itu keluar dari orang yang hatinya jernih bersih. Keluar nasihat itu bukan karena hawa nafsu, tapi murni dari hati yang tulus, ikhlas. Kenapa ujar nasihat kepada bermanfaatnya? Boleh jadi kita akui aja mungkin jiwa kita kada bersih, mungkin nasihat kita keluar karena nafsu, keluar karena nafsu.
Inilah ahlul hikmah. Nah pandiran orang nang hati dan jiwanya nang bersih inilah bisa yazidu fi amalikum, bisa menambah semangat beribadahmu, bisa menambah semangat berbuat baikmu. Itu nang utama, turun ke bawah. Paling kada santri lah, santri bakawan nang pandirinya membawa mutolaah, dodo pandirannya membawa ibadah kawan. Jadi mun buan ikam mulik ke kampung pacang bagaul lawan orang, pandirannya tuh kada ada jua menambahi semangat ilmu, kada ada jua semangat beribadah, kada usah dikawani. Malah kadang-kadang pandirnya maulah kita kada semangat lagi mengaji. Bahar bukan beburut datang aja. Dipadakannya pun beburut tu bahari benai. Kenapa bahari itu jika pondokan itu kemana-mana, tetapi ada wayah ini pondokan jangan bulik ke rumah, hanya di jalan aja sudah agak pada orang nang lain. Tak simpan tapi ada dah harapan akun lagi nya tapi dua sudah, nang ketiga wa mayyuragibukum boleh, yargabukum boleh karena ada imbahnya fi. Wa mayyargabukum, dan orang yang mengsukakan kamu fil akhirat, terhadap akhirat, amaluhu, amalnya. Kawani orang yang perbuatannya ini membikinmu semangat ke akhirat. Berarti orang ini ketujuh nuntut ilmu, orang ini ketujuh beribadah, orang ini bagus muamalahnya lawan Allah, bagus muamalah lawan manusia. Kawani. Amun orangnya gawiannya ibadah, gawiannya nuntut ilmu, tapi lawan orang pandir kasar, lawan orang menghina, lawan orang nang kada nuntut ilmu kotor pandirannya, lawan orang nang kada bagus dihina-hina, kada usah. Itu ngarannya perbuatannya kada membawa gemar ke akhirat. Nah cari jak bener nang tiga ini bila nang tiga ini kawani, bisa kawani. Bila kada sudah saurangan aja di rumah. Bila kada bawa guring. Habis. Kata Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.